اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سفر کے مہینے میں روٹی اور گنڈے کا صدقہ اس طرح سے دے دو، صدقہ دیتے ساتھ ہی ہر رکا ہوا کام ہو جائے گا اور دولت، پیسہ اور رزق اتنا ملے گا کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے روٹی اور گنڈے کے صدقے کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس صدقے کو دینے کا ٹھیک طریقہ نہیں آتا، جس وجہ سے وہ اس صدقے کو دینے کے باوجود پورا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو روٹی اور گنڈے کے صدقے کو دینے کا ٹھیک طریقہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی کہ سفر کے مہینے میں اگر آپ اس صدقے کو دیتے ہیں تو آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، صدقہ دینا افضل ترین عبادت ہے اور صدقہ دینے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن کچھ خاص قسم کے صدقے کچھ خاص قسم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور ایسا ہی ایک خاص صدقہ ہے روٹی اور گنڈے کا صدقہ، یعنی روٹی اور پیاز کا صدقہ ہے۔ یہ صدقہ خاص طور پر مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس صدقے کو بہت زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے، اور جب کوئی بھی عمل کام نہ کر رہا ہو تو زیادہ تر بزرگ آپ کو روٹی اور پیاز یعنی روٹی اور گنڈے کے صدقے کو دینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، سفر کا مہینہ ویسے تو ایک مہینہ ہی ہے، لیکن اس مہینے کو کوئی عام مہینہ ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سفر کے مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ بلائیں آسمان سے زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آسمان سے پورے سال میں اتنی بلائیں زمین پر نازل نہیں ہوتی جتنی سفر کے مہینے میں کچھ ہی دن کے اندر نازل ہو جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کوئی بلا اپنے ساتھ رزق کی تنگی لاتی ہے تو کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ سفر کے مہینے میں کچھ احتیاطیں کر لیتے ہیں اور کچھ خاص قسم کے صدقے دے دیتے ہیں تو نہ صرف آپ سفر کے مہینے میں نازل ہونے والی ان بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ رزق اور دولت کے دروازے پورے سال کے لیے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں روٹی اور گنڈے کا صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دیتے ساتھ ہی آپ کو 5 بڑے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ روٹی اور گنڈے کا صدقہ دینے سے جو آپ کو پہلا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ پر کسی بھی قسم کی بندش کروائی ہوتی ہے تو وہ بندش فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بندش کسی نے آپ پر کاروبار کے حوالے سے کروائی ہو، یا آپ کے رشتے پر بندش کروائی ہو، شادی پر بندش کروائی ہو، یا آپ کی کامیابی پر بندش کروائی ہو، یا آپ کے بیرون ملک جانے پر، یا پھر آپ کے ہاں اولاد جیسی خوشی نہ آئے اس کے لیے بندش کروا رکھی ہو، ہر قسم کی بندش کا روٹی اور گنڈے کا صدقہ دیتے ہی فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بات دکھ کی ہے لیکن سچ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے اپنے ہی ہماری کامیابیوں کو برداشت نہیں کر پاتے، جیسے ہی ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار یہاں تک کہ بہن بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم کسی بھی لحاظ سے ان سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، تو ہماری کامیابیوں کو روکنے کے لیے بندش کروا دی جاتی ہے۔ جبکہ سفر کے مہینے میں روٹی اور گنڈے کا صدقہ دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ صدقہ دیتے ساتھ ہی آپ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کاروبار کرتے تھے، آپ کے کاروبار کے حوالے سے مسئلے پریشانیاں آ رہی تھی، آپ کے کاروبار پر گاہک نہیں آ رہے تھے، یا آپ کو آپ کے معیار کی نوکری نہیں مل رہی تھی، یا پھر آپ کسی وجہ سے باہر نہیں جا پا رہے تھے، جتنی بھی آپ کو رزق کے حوالے سے مسئلے اور پریشانیاں تھیں، یہ صدقہ دیتے ساتھ ہی وہ تمام مسئلے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس کے بعد آپ اگر کاروبار کر رہے تھے تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ باہر جانا چاہ رہے تھے تو آپ کے باہر جانے کے راستہ بالکل صاف ہو جائے گا اور اسباب بننے لگیں گے۔ اس لیے اگر آپ رزق اور دولت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں،
आपके घर में पैसा और दौलत नहीं आता, तब भी ये सदका सफर के महीने में जरूर दे लें। जबकि सफर के महीने में रोटी पर गंडे का सदका देने का जो तीसरा फायदा है वो ये है कि इस सदके को देने से बलाएं टल जाती हैं। फिर चाहे कोई बला आप पर नाजल हो चुकी है, आप पर सवार हो चुकी है, या कोई बला आपके घर में दाखिल हो चुकी है जिस वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बला के सवार हो जाने की वजह से आपकी सेहत गिरती जा रही है, आपके कारोबार में मसले और परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, तो ये सदका हर किस्म की बला को आपसे टाल देगा और आपके घर से भी बाहर निकाल देगा, जिसके बाद बलाओं की वजह से आने वाली मुसीबतें और परेशानियां आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। जबकि सफर के महीने में रोटी और गंडे का सदका देने से जो आपको चौथे नंबर पर फायदा हासिल होता है वो ये कि सदका बहुत ज्यादा बरकत वाला होता है। सदका देने के बाद आपके घर में बरकत होगी, आपके रिज़्क में, दौलत में, कारोबार में, नौकरी में, हर चीज में इंशाअल्लाह ताला बरकत हो जाएगी। जबकि पांचवें नंबर पर अगर किसी ने आप पर कोई जादू डाला है, काला जादू हो या फिर सफली इल्म हो, तो ये सदका आप पर डाले हुए जादू को भी टाल देता है, दूर कर देता है, बेअसर बना देता है, जिस वजह से जादू की वजह से जो आपकी जिंदगी में मसले और परेशानियां आ रही थी वो खत्म हो जाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने माह सफर के हवाले से रोटी और गंडे के सदके को किस तरीके से देना है और किन चीजों का ख्याल रखना है। तो रोटी और गंडे के सदके देने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने एक प्याज ले लेना है। आपने एक ऐसा प्याज लेना है जो कि ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, एक दरमियानी साइज का अगर आप प्याज ले लेते हैं तो वो सबसे बेहतरीन रहता है। कोशिश करें कि आप लाल रंग का प्याज लें, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्याज होते हैं जो कि सफेद रंग के होते हैं, जबकि कुछ प्याज होते हैं जो कि जामनी रंग के होते हैं, जिन्हें लाल प्याज भी कहा जाता है। तो कोशिश करें कि जो जामनी रंग यानी गहरे रंग के प्याज होते हैं, जिसको देसी प्याज भी कहा जाता है, आपने वैसा प्याज लेना है। अगर लाल रंग का प्याज ना मिले तो जो सफेद रंग का प्याज होता है उससे भी आप सदका दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको गहरे रंग का प्याज मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो एक मीडियम साइज का गहरे रंग का आपने प्याज ले लेना है। जबकि दूसरे नंबर पर आपने एक रोटी ले लेनी है। रोटी आपने पहले से पड़ी हुई नहीं लेनी, बल्कि आपने ताज़ा खास रोटी पकानी है, जो कि सदके की नीयत से ही आपने पकानी है। चाहे तो आप पका लें, चाहे तो आप तंदूर से भी एक रोटी लाकर सदके के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने सामने एक प्लेट में रोटी भी रख लेनी है और एक प्याज भी रख लेना है, यानी गंडा भी रख लेना है, और आपने बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले 3 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है। जब आप 3 मरतबा सूरत फलक पढ़ लें तो फिर दूसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की एक और छोटी सी सूरत पढ़नी है जो कि सूरतुन नास है। सूरतुन नास को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है और आखिर में वही दुरूद शरीफ पढ़ लें जो शुरू में पढ़ा था। अब आपने उस रोटी और प्याज पर दम कर देना है और आपने उस रोटी और प्याज का सदका कर देना है। सदका कैसे करना है गौर से सुने। सदका आपने ऐसे करना है कि उस सदके को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने रोटी लेनी है और रोटी के ऊपर प्याज रख लेना है। प्याज को आप छील कर भी रख सकते हैं और बिना छिले भी रख सकते हैं और किसी मांगने वाले किसी फकीर को दे देना है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये बलाओं का सदका है, बलाओं को टालने के लिए दिया जाता है, इसलिए ज्यादातर फकीर रोटी और गंडे का सदका लेते ही नहीं, क्योंकि जहरी बात है, जान तो सबको प्यारी है। इसलिए अगर कोई फकीर आपसे भी इस सदके को नहीं लेता तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने रोटी रखनी है, साथ में थोड़ा सा सालन रोटी के ऊपर रख देना है और साथ में प्याज रख देना है। अगर इस तरह से आप सदका देंगे तो तकरीबन ज्यादातर फकीर इस तरह से सदका ले लेंगे। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप रोटी और प्याज का सदका देकर अपने घर में वापस आएंगे, आपको आपका घर भी हल्का फुल्का
हल्का लगने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कंधों पर पहले बहुत ज्यादा बोझ था जो कि अब हट चुका है। एक दफा इस सदके को जरूर देकर देखें, फिर देखें आपके घर में दौलत और पैसा कैसे आने लगता है। आप खुद हैरान रह जाएंगे और पूरे साल के लिए आप बलाओं से भी महफूज हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें। ज्यादा से ज्यादा तमाम सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए बुरहान इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।